Apa kot? Apa kot? Apa? Boleh apa? أعوذ بالله السميع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, untuk memohon rahmat, hidayah dan taufik Allah Ta'ala, marilah sama-sama kita memulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya kita dapat bersama lagi dalam kuliah duha pada pagi Jumaat ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpunkan kita dalam kalangan para hamba yang sentiasa dirahmatinya, terbuka segala pintu-pintu kebaikan, dan Allah menerima kita dengan keridhaannya, dan moga-moga kita layak untuk mendampingi Nabi SAW. InsyaAllah kita akan mulakan majlis kita pada pagi ini seperti biasa dengan sama-sama kita baca hizib Imam An-Nawawi. Moga-moga Allah Ta'ala melindungi kita, keluarga yang kita sayang, harta benda dan sahabat-sahabat kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyalihim wa ala amwalihim alfa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبي أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحزن. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحزن. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري من شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدعو في نورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم مثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أطلنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وهرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأكرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يدل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قبأت نفسي في قزائن بسم الله الرحمن الرحيم أكفان آسقتي بالله مفاتها لا حول ولا قوة إلا بالله مدافمك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله نقلت في كنف الله تشفقت بسيدنا رسول الله تصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله لقنت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Muslimin muslimat mati sekalian, insya-Allah kita akan sambung tafsir Nurul Ihsan ke surat 220, masih lagi dalam surah Hud. Kita akan baca semula daripada ayat yang ke-62. Tafsir Nurul Ihsan muka surat 220 baris yang ketiga daripada atas. Ayat 63 insya-Allah.
62 sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Qalu ya Salih, kata mereka itu, hai Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, sungguh adalah engkau pada kami itu diharap akan jadi orang besar kami, diharap akan jadi orang besar kami dahulu daripada ini, sebab cerdik dan menolong orang yang dhaif. Maka sekarang putus harap kami pada engkau, sebab engkau tegah kami daripada sembah yang tok nenek kami sembah. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una, adakah engkau tegah kami bahawa kami sembah barang yang sembah oleh tok nenek kami, asnam, yakni berhala, asnam itu, dan engkau suruh sembah Allah Ta'ala sahaja. Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib, dan bahawasa kami itu sungguh pada syak hati daripada barang yang engkau suruh kami kepadanya, daripada mengesa Allah itu pekerjaan yang hanya pada syak. Muslimin muslimat mati sekalian, ayat 62 masih lagi berkaitan kisah dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Bagaimana Nabi Saleh kaumnya Samud, tempat mereka tuan-tuan adalah di antara Madinah dengan Syam. Kalau orang-orang Arab daripada tanah Hijaz mereka nak pergi ke Syam, mereka akan lalu perkampungan ataupun negeri kaum Samud ini, dan tempat itu masih lagi ada kesan dia sampailah ke hari ini, kesan-kesan daripada bangunan kediaman yang pernah diduduki oleh puak Samud. Nabi Saleh alaihi salam seperti mana nabi-nabi yang terdahulu dan selepas daripada baginda juga, dakwah yang dibawa adalah sama kerana sumbernya adalah sama, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kaumnya supaya menyembah Allah semata-mata dan menolak untuk menambah berhala. Tuan-tuan, bagaimana Nabi Saleh menyuruh supaya mereka minta ampun kepada Allah dan bertaubat, kerana Allah tu Maha Pengampun dan Maha Pemberi taubat kepada para hamba. Mereka kata kat Nabi Saleh itu adalah seorang yang cerdik, orang yang diharap suatu ketika nanti akan menjadi pemimpin kepada masyarakat dia. Qalu ya Saleh qad kunta fina marjuwan qabla hadha, wahai Saleh, dulu ni kami duk harap, duk cadang hang ni nanti akan jadi pemimpin kami, kerana mu cerdik, orang hebat, orang yang diakui, keturunan pun elok, akal pun baik, cerdik, boleh memimpin, pandangan bila bagi boleh diterima. Tuan-tuan, macam itulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi yang lain pun macam itulah. Allah Subhanahu wa taala apabila nak mengirim seorang nabi, rekod nabi itu daripada dia lahir sampailah dia wafat, bahkan sebelum daripada kelahiran dia, keturunan dia orang baik-baik. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada lahir semua nabi-nabi sampailah mereka wafat, tak ada satu kes, satu bab, satu perkara yang boleh menjadi pertikaian orang. Tak boleh untuk orang jadikan hujah untuk serang peribadi nabi-nabi itu. Ni Allah pelihara, tuan-tuan. Nabi-nabi ni orang cerdik, fatana. Nabi Muhammad, tengok kita baca sirah, bagaimana nabi lah yang menyelesaikan pertelingkahan yang boleh sampai menyebabkan peperangan bila mana penduduk dan juga kabilah di Mekah bertelingkah, siapa yang paling layak, kabilah mana yang paling layak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya lepas daripada Kaabah runtuh akibat daripada banjir besar. Nabi yang menyelesaikan, penyelesaian yang disetujui, diterima, diredai di semua puak. Kerana apa? Masing-masing tuan-tuan dapat bahagian bila pakat boleh pegang kain yang diletakkan di atasnya, di tengahnya dengan Hajar Aswad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat mati sekalian,
Ni dakwah yang perlu dijaga. Anak-anak kita, generasi muda, mereka benda ni kita sebut supaya mereka jaga, supaya nanti ke depan ni memang siapa-siapa pun tak tahu kita duk jangka kita nak jadi yang ni, nak jadi yang ni. Cita-cita kita ada masing-masing. Anak kita ada cita dia sendiri. Tapi ke depan kita tak boleh nak jangka apa yang akan jadi. Saya, kalau tanya saya cita-cita saya nak jadi apa? Dulu mula nak jadi macam ayah lah. Pasal duk tengok ayah pi sana pi sini, seronok, terbang sana terbang sini. Bila pi ceramah tengah kata cerok pi, oi makan sedap-sedap semua. Kita fikir dengan tu je. Orang layan naik terbang selalu pi sana pi sini, orang kenal, mudah urusan. Bila naik menengah tak mau je cahaya. Kan? Nak ambil hak ayah juga. Ayah niaga dakwah, ceramah kata, mengajak kata pun niaga juga. Dulu ayah buat sardin. Tapi kelar orang duk cerita, duk tanya, kerti buat sardin tak? Kerti, saya ingat, saya kata kan? Ayah buat cilibu, ayah buat mi, buat tokong apa semua. Bila orang main mengaji, dia bagi. Lepas tu dia tinggal. Pernah saya pergi pengalaman Lebanon, kawan tu pun dah dari pergi nak beli apa tu hitam lembut, cincau cincau. Pipi dia kata, lah ustaz nak beli kat saya belajar dengan ustaz ni. Kan? Dia belajar, lepas tu dia buat bisnes dia, bela ayam dulu apa semua. Lepas tu bila nak mendengar, nak jadi mencayah juga, niaga. Duk pondok bayar, goreng kacang goreng, duk mau sewa goreng, jual kat kawan-kawan, jual makjun. Ada guru Ustaz Aceh, duk ada lagi ustaz tu di Guang, Ustaz Zaini. Dia toke apa herba Indonesia, dia orang Aceh. Ambil ke dia jual. Kita pun makan dulu, demam seminggu. Niaga ni sampai pergi Mesir pun duk suka berniaga. Walaupun bukan berniaga agak pun, pergi kat kawan-kawan jual depi, boleh pergi seorang, bawa barang. Balik mai bersedia dah buku-buku yang nak jual untuk sekolah, projek-projek sekolah. Jiwa sebenarnya dengan berniaga sampai kelar. Tapi Allah Ta'ala tak bagi jadi, tuan-tuan, berniaga tu jadi hak utama, jadi kot lain. Jadi kita tak tahu ni apa. Nak ceritanya, rekod perlu dijaga daripada anak-anak hak masih mengaji sekolah rendah sampai menengah, mak ayah tolong jaga. Bila besar sikit, anak-anak tu terpisah daripada mak ayah, dia duduk asrama contoh, dia kena jaga rekod. Dia tak tahu siapa yang akan jadi kawan dan juga jadi musuh dia. Waktu duduk asrama dia ada rekod buruk, kawan-kawan hak dia tak sangka kawan baik, nanti jadi musuh dia. Aku tahulah dia dulu dia sama Zubaidiah dulu macam mana. Jam habis. Siapa dia hak memina adik ni? Siapa dia ni? Sebut siapa? Siapa dia? Duduk mana? Allah. Awak pasal apa ni? Pasal apa mak? Dia memina adik hang ni. Dia ni baik, duduk di kampung depa cerita, duduk azan tu imam tak ada, dia duduk jadi imam apa semua. Serban ekor sebat sampai ke bungkuk. Siapa dia mak? Duduk kampung mana habaq tu ni? Walaupun dia berubah dah, tapi cik kenal lah ni, duduk bilik sebelah cik dulu lah sama. Pantang orang duit tak tengok hilang contoh. Kawan bawa stin roti pak segi, tengok-tengok tinggal sekat esok contoh. Walaupun benda tu lama, tapi orang akan cerita untuk jadi ujian bila mana kita terlibat dengan jalan Allah Ta'ala. Tapi Nabi-Nabi Allah Ta'ala pelihara, jaga rekod mereka ni. Tak ada satu benda pun yang boleh masyarakat untuk petikaikan mereka. Qad kunta fina marjuan qabla hadha. Wahai Soleh, kami dulu ni duk harap kamu lah nanti ni akan jadi orang hebat, orang yang harapan pemimpin kami satu hari nanti. Ni tengok-tengok jadi kod lain dah ni. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Mu nak halang kami kah daripada sembah apa yang disembah oleh nenek moyang dulu ni? Tuan-tuan, kita baca kisah bagaimana Nabi di saat akhir yang Nabi usahakan untuk menyelamatkan Abu Talib, kan, supaya selamat Abu Talib. Nabi kata kat pakcik dia Abu Talib, ya am, qul ya am, sebutlah wahai pakcik la ilaha illallah. Nabi suruh mengucap, kerana dengan ucapan tu kata Nabi kepada Abu Talib, dia boleh untuk membela Abu Talib depan Allah Ta'ala nanti.
Bagaimana Abu Jahal dengan pemimpin Mekah duk ada sebelah Abu Talib juga. Akhirnya Abu Talib, tuan-tuan, dia nak kekal dengan agama yang dipegang sebelum ni, dengan pegangan sebelum ni. Ada riwayat yang menyebut Abu Jahal kata kepada Abu Talib, "At-tarqabu am millati abina ya Abu Talib?" Wahai Abu Talib, mu nak tinggal ke agama nenek moyang kita ni? Yang tuan-tuan, bila Abu Talib jawab, bila Abu Jahal kata itu, dia jawab, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil bariyati dina. Aku tahu agama terbaik di muka bumi ni ialah agama yang dibawa oleh Muhammad tu, yang diikuti oleh manusia. Yang menyebabkan sebahagian kecil daripada ulama kata ni ayat perkataan yang membuktikan bahawa Abu Talib mati dalam keadaan beriman. Tapi majoriti ulama menyatakan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi bahawa Abu Talib mati tanpa ada iman. Kerana Nabi sebut inna ahwana ahlin nari azaban Abu Talib. Orang yang sesungguhnya azab paling lekeh sekali dalam neraka ni, yang terima, jenis yang terima azab paling lekeh ni antaranya Abu Talib. Wa huwa munta'alun bina'lain yagli minhuma dimahu. Dipakaikan kepada dia dua sepatu yang bila dia pakai tu menyebabkan otak dia mendidih pasal panas. Otak mendidih. Bahkan Abu Al-Abbas, paknakan Nabi juga, pernah kata kat Nabi, tak boleh tolong ke pakcikmu tu. Nabi kata huwa fi dhahdahim minan nar. Abu Talib tu duduk di neraka hak cetek, mana hak bahagian atas. Walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan saya, kerana saya, kata Nabi kat Abbas, paknakan dia, kalau bukan kerana dia, Abu Talib tu duduk neraka paling bawah sekali. Muslimin, muslimat, mak ayah, orang-orang yang hidup tanpa berlandas ke ilmu ni, dia akan pegang lebih kepada apa yang diwarisi daripada generasi ke depan. Allah Ta'ala bagi peringatan, Allah Ta'ala bagi cerita kat kita bagaimana umat-umat dahulu macam itulah jawapan mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, mailah kita ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan, mereka kata kami nak ikut apa yang Tok Nek kami duk buat. Tok Nek juga, tuan-tuan, jawapan yang samalah seperti mana kaum Samud bagi kepada Nabi Saleh alaihi salam. Mereka petikai kerana Nabi Saleh halang daripada mereka terus menyembah apa yang disembah oleh Tok Nek mereka. Wa innana nafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Khususnya ayat yang ke-63. Wa ya qaumi hadha, ayat 63. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani khairu takhsir. Qala ya qaum, kata ia, hai kaum, kata Nabi Saleh, hai kaumku, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni minallahi in asaitu. Khabar oleh kamu akan daku jika ada aku itu atas kenyataan yang terang daripada Tuhanku, atas benar aku Rasulnya, dan mendatang ia akan daku daripada rahmat jadi Nabi. Maka siapa menolong aku melepas daripada azab Allah jika aku derhaka akan dia? Tiada seorang. Fama tazidunani khaira takhsir. Maka tiada kamu tambah akan daku lain daripada rugi sesat jalan. Wahai kaum, kalau aku ni berada di atas jalan yang Tuhan aku kendaki, jalan yang betul, dan dia telah memberikan rahmat, iaitu dengan melantik aku menjadi rasul, Nabi untuk kamu, siapa yang boleh tolong? Faman yansuruni minallahi in asaitu. Siapa yang boleh tolong aku jika aku mengingkarinya? Wahai kaum, ni kalau aku mengingkari apa yang Allah Ta'ala tugaskan aku jadi pemberi peringatan untuk kamu, jawatan Rasul, jawatan Nabi yang Allah anugerahkan kepada aku ni,
Kalau aku engkar, aku tak mau ikut apa yang Allah tetapkan, aku nak ikut apa yang kamu kendaki, siapa boleh tolong aku, selamatkan aku bila Allah murka? Habaq mai? Nabi Soleh tanya, kalau aku tak laksanakan apa yang Tuhanku perintah supaya dakwah ajak kamu beriman dengan dia, aku ikut kehendak kamu, adakah kamu boleh tolong aku, boleh selamatkan aku? Siapa boleh tolong? Tuan-tuan, tak mungkin. Muslimin muslimat mati sekalian, ada tok guru tuan-tuan, ni cerita baru semalam baru saya dapat. Ada tok guru tuan-tuan, sabak punya lama, bila orang fitnah dia, fitnah ni fitnah sungguh-sungguh. Lah ni zaman tuan-tuan, orang tak berakai banyak, tak beradab banyak, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Dia bukan kira orang habaq kata jangan, dosa, tak boleh, dia tak boleh. Pasal apa? Pasal nafsu. Pasal apa? Pasal ta'assub dengan politik terlebih-lebihan. Masuk politik pun hang kena ada ilmu lah, kena ada ilmu, kena ada adab. Dia tak peduli. Dia tak pandang orang yang duduk luar daripada kumpulan dia sebagai orang yang baik. Dia pandang musuh yang jadi musuh sampai ke mati. Tak ada baik langsung orang tu. Tuan-tuan, bila berpolitik sampai ke tera tu, tak tahu, tak ada halal haram, tak ambil peduli tentang dosa pahala. Dia tulis dalam Facebook, dia tulis dalam WhatsApp, fitnah bagi dia biasa. Sampaikan tuan-tuan menduduh perkara yang di luar daripada batas keagamaan ni, keterlaluan kepada seorang tok guru. Tok guru tu tuan-tuan yang selama ni tak pernah peduli pun, dia tulis hak elok-elok biasa-biasa lah. Tapi bila mai fitnah tuan-tuan yang berlebih dahsyat sangat, lebih sangat-sangat ni tuan-tuan, dia tulis balik sikit je. Malam ni dia akan mula sembahyang hajat, minta kepada Allah Ta'ala, sembahyang hajat, dan dia sebut hajat dia minta Allah ceraikan roh orang tu daripada tubuh orang tu kalau kawan tu tak tahu. Seminggu tuan-tuan, seminggu. Innalillah. Tahu macam mana? Isteri kawan tu minta hantar WhatsApp, minta maaf, minta maafkan suami saya. Mula demam mula demam, tak kebak, dan ikut isteri dia kata, abang minta maaf cepat, minta ni waktu duk dah nampak dah kata sakit, minta maaf, tak apa. Malam terakhir, esok pagi kiri dia isteri dah gerak, tak ada dah tuan-tuan. Malam tu dah lewat dah, isteri dia desak, minta maaf cepat bang kat ustaz tu. Ustaz tu tidur lah kot, esok pagi ya. Tak ada esok pagi, mati lah tuan-tuan. Nauzubillah, kita tak mau biar nak buat apa pun aktiviti, terutama lah ni politik ni, Allah kan, betul lah. Kalau Tok Jadi kata dia tak tahu, siapa orang kata apa dia tak tahu, pasal dia tak baca. Betul, kalau lu baca sakit jiwa. Kalau handphone ni RM5, sehari apa biji tak tahu kenapa. Tapi hidup tuan-tuan, kita tak mau habis masa dengan kita duduk serabut dengan orang. Kita ada tanggungjawab dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Allah menilai dua perkara je tuan-tuan, amalan kita ni yang kalau kita buat walaupun tanpa khusyuk, walaupun tanpa, dalam keadaan kita lalai, tak fokus tuan-tuan, tak main mana tuan-tuan, tetap dapat pahala. Pertama, bacaan Quran kita baca tak faham pun tuan-tuan, tak pernah buka terjemahan tengok apa dia yang duk baca selama ni, tak faham tuan-tuan, dan tetap dapat pahala. Sekurang-kurangnya satu huruf 10 tuan-tuan pahala. Tu 10 pahala, 10 ganda tu, hak baca tak faham. Bayangkan kalau baca Quran dalam keadaan faham, tetap akan dapat pahala. Yang kedua tuan-tuan, buat amal tanpa tuan-tuan, tanpa khusyuk, tanpa boleh fokus sekalipun, tak faham pun, boleh dapat pahala juga, berganda juga. Selawat kat Nabi, walaupun tuan-tuan kita tak hayati pun apa yang dibaca. Muslimin muslimat, ada orang wabak kat saya, banner tak ada sampai seminggu Ustaz, hilang dah depan balai podium. Banner sambutan Maulid Rasul kan, ucapan selamat salam Maulid Rasul. Saya kata orang, saya pernah sekali tersempat tuan-tuan, hari raya pertama malam nak pergi rumah mak. Ada dua orang
anak muda, mereka duduk tengah kerat banner ucapan selamat raya, hak saya punya lah. Saya kata, hampa buat apa ni? Nak ambil esok apa ni, nak buat kenduri, buat lapik, hampa tengok muka siapa itu? Saya kata tu, oh minta maaf. Tuan-tuan tahan seminggu lepas tu. My banner Mari Rosul ni tak ada seminggu, muka saya lah juga. Tuan-tuan, saya tak mau nak carilah kan. Saya kata taruhlah sampai habis bulan Rabiul Awal. Tak ada kan. Kita tak maulah nak tuduh orang meniaga ke apa ke. Carilah gambar-gambar lain. Tuan-tuan, poster lain. Tak ada. Ni orang Islam lah ni, bulan Rabiul Awal nak sambut Mai Rasul, nak peringat, nak kasih tambah lagi cinta untuk Nabi. Nak buktikan cinta kita kat Nabi. Sahabat-sahabat kita di Perancis terutama hidup dalam keadaan tertekan. Orang Islam sana, tuan-tuan, dituduh lagi teroris pula, tuan-tuan. Dah lah Nabi kita dihina, tuan-tuan, di sana. Pasal apa? Presiden sendiri, tuan-tuan, Presiden Perancis sendiri punya pendidikan macam tu. Kita orang Islam, tuan-tuan, tengok orang-orang Islam di dunia barat, di dunia Arab dan juga di belah kita ni, ada yang buat tindakan. Di Indonesia pun mula buat tindakan dah. Produk-produk Perancis ni dibuang kan, bukan dia asing, dibuang tu. Nak tunjuk kata protes, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk dalam keadaan mereka menghina Nabi. Dalam tak sampai 2 minggu, bila Presiden Perancis menyambut seorang perempuan nama Sofia Petronin, lebih kurang macam tu lah kot nama dia, salah pun tak besar sebut kan. Dia sambut, tuan-tuan. Kerajaan Perancis mengeluarkan peruntukan 10 juta euro dan membebaskan sebagai ganti untuk bebaskan perempuan ni. Sofia ni, tuan-tuan, mubashirah. Dia, tuan-tuan, missionary Kristian yang dia hantar pi ke Mali, nak dakwah Kristian di sana. Dia kena tangkap, dia kena colek dengan orang sana di Mali. Perancis terpaksa belanja untuk keluar tebuihkan dia 10 juta euro. Terpaksa bebaskan tahanan-tahanan, bukan seorang dua, bukan puluhan orang. Bila dia bawa balik mai ke Perancis sampai 2 minggu, tuan-tuan, dia turun-turun pijak tanah bumi Perancis. Yang sambut dia Presiden Perancis yang hina Nabi tu. Sambut dia, tuan-tuan, duduk. Puan ni kata, Sofia ni kata, saya bukan nama Sofia Petronin lagi, nama saya Maryam sekian-sekian. Masuk Islam, tuan-tuan. Dia masuk Islam. Waktu duduk dalam tahanan, dicolek tu, dia dilayan oleh orang perempuan, tak disentuh walaupun sekali oleh orang lelaki. Dia kata, saya tiap-tiap hari rindu untuk mendengar bacaan orang Islam, iaitu Al-Quran. Dia kata bacaannya masuk ke hati. Sebelum ni saya pernah sebut, ada, tuan-tuan, orang Kristian juga yang dicolek di Somalia. Dia duduk dalam tawanan dan akhirnya dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sebelum dia pada tu, antara cerita besarnya, adik ipar kepada Tony Blair, seorang wartawan perempuan yang pergi menyamak, tuan-tuan, di Afghanistan. Tapi bila dia ditangkap dan dikurung, dalam kurungan tu tak pernah seorang lelaki pun, tuan-tuan, mai sentuh dia. Layan dia semua perempuan. Akhirnya mengucap 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan, ada ulama Islam kata, tengok bagaimana orang-orang ni, mereka kenal Islam ni daripada pencolek mereka. Kita tak setuju, dia kata, hak yang apa yang dibuat oleh pencolek-pencolek ni, orang hak yang disebut pada kumpulan pencolek, kita tak setuju. Tapi dia kata, bayangkan kalau orang jumpa dan nampak kecantikan Islam ni yang sebenar daripada pihak lain. Tuan-tuan, tu nampak Islam di pihak pencolek, tak nampak, tuan-tuan, Islam yang sebenarnya daripada orang lain yang sebenarnya lebih baik daripada golongan pencolek itu, tuan-tuan. Muslimin, muslimat, mati sekalian, Nabi Nuh Saleh alaihi salam kata, siapa boleh tolong aku kalau aku mengingkari Allah Ta'ala? Allah Ta'ala turun azab ke aku, balas dengan tindakan pengingkaran aku. Siapa yang boleh tolong habaq mai? Fama tazidunani khairat takhsir. Hampa tak boleh tolong melainkan merugikan aku, menyesatkan lagi jalan aku ni, kata Nabi Saleh alaihi salam. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fazaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun qarib. Ayat 64. Hai kaum, ini unta Allah bagi kamu, kenyataan atas benar aku Rasul, maka tinggal oleh kamu akan dia makan dalam bumi Allah, dan jangan kamu beri kena akan dia kejahatan.
maka sebab ambil akan kamu azab yang segera. Tuan-tuan, pok-pok kaum Samud ni duk minta kat Nabi Saleh apa bukti hang Rasulullah. Tuan-tuan, maka Allah datangkan tuan-tuan unta betina yang keluar daripada batu, keluar mai. Tuan-tuan, kurniaan Allah ni disebut di dalam kitab-kitab tafsir. Unta ni bukan unta sebarangan. Bulu dia cantik, warna kulit dia pun cantik, buat badan dia pun cantik, semua tengok berkenan ke unta ni. Nabi Soleh bagi tahu, dah minta ni, Allah Ta'ala bagi dengan syarat jangan kacau dia. Dia nak makan di mana, minumnya jangan kacau. Sehari dia minum di telaga-telaga mana ke makan, hari ni dia minum di telaga, siapa pun tak boleh untuk bawa tenakan, untuk bawa minum ke telaga-telaga tu. Esok dia tak minum, unta tu tak minum, apa bawa dah tenakan apa. Jadi mula tu boleh terima lagi, tapi lama-lama mereka dah buat akai dengan cara tak elok dah. Riwayat-riwayat menyebut tuan-tuan, daripada banyak-banyak pemimpin kaum Samud ni, seorang menyokong bahkan beriman dengan Nabi Saleh AS, nama Jundub bin Amir. Dia ajak tuan-tuan pemimpin lain, ajak orang masyarakat Samud ni untuk beriman dengan Nabi Saleh, tapi majoriti kepada kaum pemimpin kaum Samud ni semua pakat tolak. Dia seorang je terima. Tuan-tuan, mereka lama-lama tak tahan, duk tikai. Oh, tak boleh jadi sehari. Dia tu dah sekok. Riwayat yang kata apa itu dia ada anak. Unta ni beranak tuan-tuan. Unta bunting beranak. Dia dah lah 2 beranak. Kan? Lepas tu makan minum ni sehari tahu kat mereka. Kita ni tenakan kita banyak. Esok baru giliak kita. Kita dah banyak, mana nak cukup, mana nak dan. Lusa mereka pula. Dia mula bertikai dah tuan-tuan. Mereka nak mula merancang benda yang tak elok terhadap unta yang Allah Ta'ala kirimkan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi sesuatu tu dengan tanpa tuan-tuan ikut kebiasaan yang ada pada manusia. Kita ni tuan-tuan, kita ikut sebab kan, bila nak dapat anak kena menikah dulu. Kalau nak harta kena berikhtiar dulu. Kalau nak sekian-sekian kena buat usaha dulu. Tu sebab yang perlu kita lalui, perlu kita faham. Kata likulli syai'in sababa. Tapi Allah Ta'ala mampu tuan-tuan untuk buat tanpa sebab. Kan? Kita nikah dulu ataupun buat hubungan suami isteri ataupun lelaki perempuan baru boleh dapat anak. Tapi Allah Ta'ala tunjuk tanpa hubungan tu pun Allah mampu untuk lahirkan, tunjuk, keluarkan seorang hamba dia seperti Nabi Isa AS. Bahkan lebih hebat lagi, Nabi Adam tanpa pak, tanpa mak. Jadi unta Nabi Soleh ni Allah Ta'ala keluarkan daripada batu. Mana batu nak boleh beranak unta? Tapi ni kekuasaan Allah Ta'ala tunjuk sebagai bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Bukan main-main. Tuan-tuan, ulama bincang awal zaman lepas Nabi, tuan-tuan, sampai ke zaman kita ni, walaupun kita mungkin tak dengar ataupun tak cari cerita-cerita tentang karamah para wali ni yang sentiasa ada, tuan-tuan, zaman kita hidup ni sentiasa ada. Tuan-tuan, pasal apa zaman lepas Nabi ni cerita karamah, kemuliaan yang Allah bagi kepada hamba-hamba terpilih berlaku banyak tak macam di zaman Nabi. Ulama kata zaman Nabi tak gaduh nak tunjuk lama banyak. Nabi cukup dah. Apa yang ada pada diri Nabi, mukjizat yang ada pada diri Nabi tu dah memadai dah. Bahkan batang tubuh Nabi tu pun memadai dah untuk orang beriman sebenarnya. Kan? Cukup dan memadai dah kelebihan yang Allah bagi kepada baginda. Lepas Nabi wafat, tuan-tuan, Allah Ta'ala kongsikan seperti mana kita pernah sebut, semua mukjizat para anbiya berkumpul pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mukjizat yang ada pada diri Nabi, termasuk mukjizat para anbiya yang lain, Allah agih beda tuan-tuan kepada umat Nabi Muhammad yang terpilih. Ada tuan-tuan umat Nabi Muhammad, wali-wali Allah yang boleh menghidupkan orang yang dah mati. Tuan-tuan, tu mukjizat Nabi Isa contohnya. Nabi Muhammad pun ada dalam riwayat hadis baginda menghidupkan orang mati. Orang yang umat Nabi Muhammad, para wali dia pun ada tuan-tuan yang menghidupkan orang mati.
satu kemuliaan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa? Tuan-tuan, zaman kita ataupun zaman lepas Nabi ni lebih banyak tuan-tuan kemuliaan-kemuliaan tu zahir. Kerana tuan-tuan untuk meyakinkan orang. Jenis zaman tuan-tuan kena tengok dulu, kena dengar dulu, kena sentuh dulu baru nak percaya. Maka Allah perlihatkan banyak mukjizat, apa karamah-karamah beri tangan para hamba-Nya muslimin muslimat mati sekalian. Tuan-tuan, kemarin saya baca kisah tentang Habib Hamid bin Omar Ba'alawi. Ni anak murid kanan kepada Habib Abdullah Al-Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad yang terkenal. Dia pergi buat haji tuan-tuan di Mekah, lepas tu pergi ke Madinah untuk ziarah Nabi. Bila dia masuk ke dalam masjid Nabi melalui Babus Salam, riwayat pertama menyebut dia tak boleh nak berjalan tuan-tuan. Pasal ni nak pergi ziarah Nabi ni, dia kaki dia je macam jam nak pergi jumpa Nabi, bukan senang. Riwayat lain menyebut bila dia masuk melalui Babus Salam tu, orang ramai, nak dekat tak boleh, nak tolak-tolak tak mau, nak kena beradab dengan Nabi. Orang tak jaga adab ni dia kira apa dah kan? Berebut asalkan boleh pergi dekat dengan makam Nabi. Tapi orang beradab dia tak mau. Tuan-tuan, dia pergi duduk nusah belakang sekali, belakang sekali. Jadi tiba-tiba tuan-tuan, salah seorang penjaga makam Nabi ni, dia lalu setiap saf dalam masjid Nabi. Ni cerita ratus tahun dulu tuan-tuan. Lalu setiap saf dalam masjid Nabi. Setiap saf tu tuan-tuan, dia tanya, ada siapa-siapa yang nama Habib Hamid bin Omar Ba'alawi? Tak ada. Satu saf sampailah sekali disebut macam tu juga. Habib Hamid bin Omar Ba'alawi ni kata, saya Omar bin Hamid bin Omar Ba'alawi. Tuan-tuan, bila kawan ni Habib ni mengaku kata saya tu, tuan-tuan, penjaga makam Nabi kata, bersaksilah wahai manusia, aku dengar dengan telinga aku tadi daripada makam Nabi, suara Nabi bagi tahu, bagi laluan untuk cucu aku Hamid bin Omar Ba'alawi, untuk dia mai kat aku. Subhanallah tuan-tuan, dia bersumpah, dia kata dia dengar, penjaga makam ni kata, aku bersumpah aku dengar suara Nabi daripada kubur mengarahkan supaya bagi laluan untuk cucu dia. Ni cucu kira banyak lapis dah sebenarnya, untuk sampai ke makam dia. Subhanallah tuan-tuan, ni orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi buka. Macam dia makam Nabi ni tuan-tuan, ada satu keturunan yang pegang kunci dan jaga cuci makam Nabi. Makam Nabi ni tuan-tuan, jangan kita bayang, kita ni contoh pintu hak kita tengok di luar bangunan dalam masjid Nabi tu, kira masuk pintu tu tulis makam Nabi. Tak, dia ada banyak lapis yang boleh cuci. Orang boleh cuci ni, pencuci-cuci ni, dia ada satu keturunan, dia panggil aghwat begitulah, dia keturunan. Buka pintu luar, dia ada lagi kuasaan dalam satu bangunan lain yang disebut ketinggian lebih kurang 11 meter atas, keluasan ni 48 meter. Dalam tu lah ada ditulis ni makam Nabi, ni makam Sayyidina Abu Bakar, ni makam Abu Umar, dan ada satu lubang kubur yang masih kosong, dan diyakini itulah kubur Nabi Isa AS nanti, kerana dia akan dikebumikan di sisi Nabi nanti. Dan ada ruang sudut rumah Sayyidah Fatimah di dalam tu. Nanti kita kongsi tuan-tuan cerita. Saya dulu pernah sebut kat tuan-tuan, tahun 71 dulu kan, last kali cuci makam Nabi betul-betul dalam makam Nabi ni tahun 71 dulu. Dia setahun 100 tahun sekali. Dan nak masuk cuci tu bukan sebarang orang, tapi radio di TV TV Arab Saudi dulu pernah menemuramah antara yang terlibat dengan proses mencuci makam Nabi tu. Masa tu pun, masa cuci tu umur 50 lebih dah, dan bila temuramah tu dibuat tu, dia tua dah. Dan dia cerita 3 pengalaman yang menakjubkan ketika mana proses membersihkan makam Nabi tu. Apa yang dia hidup, apa yang dia tengok, apa yang dia alami tuan-tuan. Bagaimana adab-adab yang mereka jaga ketika berada di dalam makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, fa'aqaruha, ayat 65, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasati ayyam.
Zalika wa'dun khairu makzub. Fa'aqaruha, maka sembelih mereka akan dia seorang lelaki nama Qadar. Faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam, maka kata Nabi Saleh bagi mereka itu, bersedap-sedap kamu pada rumah kamu 3 hari, kemudian binasa kamu. Dzalika wa'du khairu makzub, bermula demikian itu janji tiada dusta. Alamat azab hari yang pertama iaitu mula kena azab pada hari Rabu. Hari Rabu pagi muka kamu kuning, Khamis pagi muka kamu merah, Jumaat muka kamu hitam, Sabtu datang akan kamu azab waktu subuh. Jadi puak ni tuan-tuan, mereka pakat kita kena buat sesuatu terhadap unta ni, tak boleh biar dah. Ayak kita dia nak minum sehari, anak ternakan kita tak boleh. Mengikut riwayat tuan-tuan, mereka berpakat untuk pasang perangkap terhadap unta Nabi Soleh di 2 jalan. Pasal 2 jalan ni kebiasaan laluan kepada unta dan anak dia. Jadi bila pasang perangkap, kena tuan-tuan, unta tu kena, bila dia berjalan dengan anak dia lari. Ikut riwayat lari tuan-tuan, pergi ke batu yang ibu dia keluar dulu. Riwayat pertama menyebut dia masuk balik dalam batu tu. Riwayat kedua kata dia pun dibunuh, anak unta tu dibunuh. Tuan-tuan, ibu unta ni bila dia kena perangkap dan dia dipanah dengan anak panah, kena paha dia rebah. Lepas tu mai tuan-tuan, geng hak yang berpakat ni seorang-seorangnya mai tetak belakang unta betina tu, unta Nabi Saleh AS ini. Dan tuan-tuan, fa'aqaruha, ayat 65, depa sembelih unta. Dia ada beza tuan-tuan. Sembelih ni bahasa Arab ni dia kaya tuan-tuan. Kita baca inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar, sembelih, cerita bab kurban. Inhar ni tuan-tuan, dengan zabih, dengan aqar, dengan inhar, dia ada 3. Sembelih semua, tapi teknik beza, tak sama. Inhar dengan zabih ni kita baca cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kan cerita Nabi Ismail disembelih oleh ayah dia, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tu zabih. Makna zabih ni macam kita duk buat lah, sembelih lembu, sembelih kambing, ayam, kita perebah dulu. Bukan kelang kelibut ni tantah itu dah, perebah dulu zabih. Inhar pun macam itulah bila kita buat korban. Tapi fa'aqaruha ni sembelih juga, tapi sembelih tuan-tuan biasa tengok orang sembelih unta sembelih bukan macam sembelih lembu. Unta leher dia panjang, lembu pendek kan. Orang tua-tua kata, dan Tok Haji Hashim Pondok Pesisir Tumbuh dulu, dia kata nak sembelih lembu ni lipat telinga lembu tu, taman hujung telinga tu tentu letak pisau, kat tentu sembelih tentu. Jadi kita sembelih lembu, kambing ni kira kita tengah-tengah lah. Unta dia sembelih tu, dia sembelih dalam keadaan dia duduk, bukan perebah unta. Teknik sembelih unta beza, dia duduk. Lepas tu sembelih, dia panjang. Contoh ni sembelih tadi, tikam ataupun kerat sikit je, dekat dengan dia punya dada. Kalau sembelih dekat bawah dagu dia, lambat lah nak mati, jalan kata cerak dulu terus nak jatuh kan. Bawah fa'aqaruha macam tu maksudnya. Mana dia punya sembelih unta tu, dia cucuk sikit je, kerat sikit je di bawah ni. Fa'aqaruha, dia beza zabih dengan inhar. Tak perlu nak perebah unta ni, tak perlu nak perebah, nak dudukkan dia. Mana dia perbuat ni kasar tuan-tuan. Fa'aqaruha. Jadi bila sembelih tuan-tuan, lepas daripada tu mereka pakai ramai-ramai ni pakat buat rombongan. Mereka tak habaqkan Nabi Soleh, tapi ada riwayat disebut dalam kitab tafsir, salah seorang ramai-ramai ni kira duk ho-ha seronok lah lepas sembelih unta Nabi Soleh ni, pi habaq Nabi Soleh, unta hang mampus dah. Apa nak jadi? Nabi Soleh kata kepada mereka, faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam, kamu seronok-seronok, bersenang-senang lah dalam rumah kamu dalam tempoh 3 hari saja. 3 hari je. Zalika wa'du khairu makzub, dan itu janji yang tak didustakan. Tuan-tuan, Nabi Soleh bagi tahu lepasnya azab akan turun. Dalam kitab menyebut bagaimana tuan-tuan mula start azab tu pada hari Rabu. Tafsir Ibn Katsir, Imam Tabari dan Qurtubi menyebut start pada hari Rabu. Muka pada Rabu tu jadi kuning. Khamis pagi tuan-tuan dah jadi merah.
Jumaat jadi hitam. Dan Jumaat jadi hitam, Sabtu turun mai. Tuan-tuan, daripada atas tempikan, dia mai tempit tuan-tuan, suara yang menyebabkan mereka rebah semua. Gegap muka bumi, habis rebah. Tuan-tuan, ada 2 orang saja yang terselamat daripada puak yang terlibat ni. Seorang sama satu perempuan nama Kalbah. Kalbah ni dia terselamat, sedangkan dia cacat, dia tak boleh jalan. Macam mana hak yang cacat tak lari boleh selamat? Hak boleh ada kaki, ada tenaga tapi tak selamat, mati semua. Tuan-tuan, bila terkejut sangat tuan-tuan dengan gempa, dengan tepikan tu, dia hak tak boleh jalan sama ni boleh bangkit berjalan. Terkejut, lari pergi kampung lain, pergi habaq tuan-tuan apa yang berlaku ke kampung dia. Dan rumah hak dia singgah dan habaq apa yang berlaku kat kampung dia tu, tuan rumah tu bagi ayam, jatuh terus, mati juga. Seorang lagi tuan-tuan, dan seorang ni memang terkenal, disebut di dalam hadis, cerita bagaimana Nabi dengan sahabat keluar daripada tanah haram. Tuan-tuan, Nabi kata ni kubur Abu Ri'al. Abu Ri'al ni antara pemimpin kaum Samud yang merancang tuan-tuan pembunuhan, sembelihan terhadap unta Nabi Saleh AS. Tapi dia tak terlibat waktu berlaku penyembelihan itu. Dia duduk di tanah haram. Bila turun mai tuan-tuan bala Allah Ta'ala, dia tak ada. Ada riwayat kata dia terlibat dalam pembunuhan, tapi bila sebelum mula turun nak berlaku azab Allah Ta'ala tu, dia tak ada tuan-tuan di perkampungan. Dia duduk tengah, ada di tanah haram. Tuan-tuan, bala Allah Ta'ala tertangguh pasal dia duduk di tanah haram. Elok dia langkah selangkah keluar. Tu dia. Langkah keluar daripada tanah haram tuan-tuan, selangkah je mai masuk dalam tanah halal, batu terjun terus daripada langit, terbenam dia. Nabi kata beserta dengan dia tu ada tongkat besi daripada mai, ada besi tongkat mai. Sahabat kata boleh kami korek? Nabi kata korek tuan-tuan, betul sungguh, tongkat pun tu ada. Jadi cerita bagaimana azab Allah Ta'ala tu turun tu, dia tak kira hak yang terlibat secara langsung ataupun tak langsung dengan penyembelihan unta Nabi Saleh. Dia main yang kata azab ni, dia turun semua kena kan? Orang baik tak baik kena, tua muda semua kena. Dan ada sebab yang tertangguh, macam Abu Ri'al, dia duduk di tanah haram ketika itu, tertangguh saja, keluar mai tanah halal, kena turih dengan bala yang Allah Ta'ala tengah sediakan untuk dia. Muslimin muslimat mati sekalian, insya-Allah kita akan sambung minggu depan dengan izin Allah Ta'ala. Ada sikit lagi kisah Nabi Saleh alaihissalam yang menunaikan tanggungjawab sebagai pembawa petunjuk daripada Allah untuk kaum dia, kaum Samud. Moga-moga kita Allah hindari sifat yang tak elok yang ada pada kaum-kaum ini daripada lekat kat kita. Moga-moga dengan keberadaan kita masih dalam bulan Rabiul Awal, kita memperbanyakkan selawat kepada baginda. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Nabi kata antara hari terbaik kamu adalah hari Jumaat. Faksiru alayya minas salati fih. Perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat. Fa inna salatakum maghrudatun alayya. Kerana selawat kamu tu akan dibentangkan kepadaku. Moga-moga hari ini nama kita dan nama ayahanda kita disebut sebanyak mungkin kepada Nabi SAW dengan sebab selawat yang kita ucapkan kepada baginda, insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, sekali itu kuliah kita, dan kita seminggu dah muslim-muslimat kita duk buat secara langsung kuliah duha setiap pagi pukul 9 pagi langsung. Dan muslim-muslimat nak tengok kuliah duha tu boleh tengok daripada Facebook saya, Adun Tanjung Dawai. Pukul 9 pagi kita berlangsung, kita ada, kalau waktu kalut ni 40 minit kita kuliah, kalau tak kalut sangat sejam kita kuliah pagi. Jadi takat seminggu ni kita tak selang lagi lah kuliah duha setiap pagi daripada pukul 9 pagi tu, insyaAllah. Dan kalau yang terlepas tu boleh tengok, dia dirakam, mana dia boleh ulang tengok siaran langsung tu dalam Facebook tu, insyaAllah. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa dan satu tasbih kafarah dan syukur.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ahyina sa'ida wa amitna syahida. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama dengan Fadhil Ustaz Muhtar Snip.